जो राज लई फौजां दिंदे सन ते फौज दे खर्चे लई ਉਹਦਾ जगीर तो कोई नफा कमाउण दा इरादा नहीं हुंदा सी। रणजीत सिंह ते फतेह सिंह आलूवालिया ने उत्तर पश्चिम वल चढ़ाई कीती ते पिंडी भट्टिया पोठोहार ते चणउट मुसलमान सरदारां तो खो लए। लाहौर तो बाहर रहण समय कसूर दे निजामुद्दीन ने राजधानी दे कुछ नेड़ले पिंड लुट लए। महाराजा काली काली दखण वल मुड़िया ते लाहौर रुके बिना ही कसूर पहुंच गया। कसूर दे किले ते उस समय तक भारी तोपां नाल गोले वराए गए जदों तक निजामुद्दीन ने हथियार ना सुट दिते। उस नूं महाराजे ने फिर माफ कर दिता ते जगीर भी उस कोल रहन दिती। महाराजा हिंदुआं ते सिखां दे मुकाबले मुसलमान हाकमां प्रति वधेरे लिहाजदार ते सुचेत सी। उस दा निजामुद्दीन नाल वरताओ महाराजे दी शिखावत ते खुल्ह-दिली दा प्रतੱਖ प्रमाण है, जिस नूं महाराजे ने कई वार हराया। मुल्तान अब्दाली वल्लों जिੱਤੇ जाण तो पहलां पंजाब दा ही परगना सी। इस नूं भंगियां ने जिੱਤ लिया सी, पर लोकां दी भलाई प्रति उन्हां वल्लों वरती गई अणगਹਿਲੀ ਕਾਰਨ लोकां विच सिखां बारे विरोध ते दुश्मनी दी भावना पैदा हो गई सी ते उन्हां विच सिख अगवाई विच कायम हो रहे पंजाबी राज तो वख रहण दी भावना वध रही सी। भंगियां ने मुजफ्फर खान दे परिवार नूं उत्थों कढ दिता सी। मुल्तानियां दी हठधर्मी ते महाराजे वल्लों इतने शक्तिशाली किले नूं घेरा पाउण ते उस खेतर विच विरोधी मुसलमान कबीलिਆਂ ਦੇ संगठन ਦਾ टाकरा करन दी असमर्था ਦੇ बावजूद रणजीत सिंह ने मुल्तान नूं अपने अधीन कर लैण दी इच्छा ਦਾ ऐलान कर दिता। रणजीत सिंह ने नवाब मुजफ्फर खान वल्लों भर्ती कीता, किसानी ਦਾ हजूम खिंडा पुंडा दिता ते शहर उपर केंद्र विच स्थित विशाल किले तो बिना बाकी हर थां अधिकार कर लिया। मुजफ्फर खान ने लड़ाई दा हरजाना दे के खिराज काबल नूं देण दी थां लाहौर नूं अदा करन दी सहमति दे के अधीनगी प्रवान कर लई। अमृतसर दी जित। मुल्तान पिछों अमृतसर दी वारी आ गई। अमृतसर पंजाब दा सब तो वड्डा शहर तां नहीं सी, पर वपारक तौर ते यह सारे प्रांत दा सब तो उग्गा शहर सी। यह उत्तरी भारत दा वपारक केंद्र सी, जिथे काफले मध्य एशिया तो वस्तुआं लैके आउंदे ते उन्हां दा वटांदरा हिंदुस्तान विच तैयार हुंदियां वस्तुआं नाल करदे सन। इस दे तंग वल खांदे बाजारां विच वपारक घराणे सन जो हर किस्म दियां कल्पनायोग वस्तुआं दा वपार करदे सन, जिवें रेशम, मलम, गरम मसाले, चाह, कॉफी, खल्लां, बंदूखां ते दूसरे हथियार। धनी वपारियां कारण इत्थे सोने ते चांदी दे गहणे बनाउण वालियां दे धंधे भी विकसित हो गए सन। अपनी दौलत तो बिना अमृतसर सिखां दियां नज़रां विच एक पावन पवित्र शहर सी, जिस विच खालसा पंथ दा आगू ते पंजाब दा महाराज बनन दी तांघ सी। उस लई अपने दावे ते उपाधि नूं सही सिद्ध करन लई अमृतसर ते अधिकार करना जरूरी सी। अमृतसर 1 दर्जन परिवारां विच वंडिया होया सी ते हर परिवार शहर दे ਵੱਖ-ਵੱਖ भागां दा मालक सी। इन्हां परिवारां ने अपने अपने इलाके विच छोटे छोटे किले बनाए होए सन। उन्हां ने वपारियां ते दुकानदारां तो कर उघराउण लई हथियारबंद गुमशदे रखे होए सन, जो जितनी वार संभव हुंदा है उन्हां नूं जुर्माना लाउंदे ते उगराही करदे। शहर दे मुखिया ने रणजीत सिंह नूं शहर ते कब्जा कर लैण दी बेनती कीती। उस नूं ज़्यादा प्रेरणा देण दी लोड़ नहीं सी। इक्को एक महत्वपूर्ण परिवार जिस दे विरोध जां मुकाबला करन दी संभावना सी, ओह उस भंगी सरदार दी विधवा दा सी जो 3 साल पहलां पसीन दे अस्थान ते शराब पी के मर गया सी। विधवा जिस नूं रामगढ़िया दा समर्थन प्राप्त सी, गोबिंदगढ़ दे किले ते काबज सी। रणजीत सिंह ने शहर उपर वारो वारी सरदारां ते जित प्राप्त करके ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सियां च शहर ते अधिकार कर लिया। रामगढ़िया ने विधवा की सहायता ना की ते उसने किला अपने लिए ते अपने पुत्र लिए जगीर लैके सौंप दिता। गोबिंदगढ़ एक वड्डी प्राप्ति सी। इस दे नाल ही बहुत वड्डी तोप जमजमा समेत 5 तोपां मिलियां। उस नूं एक प्रसिद्ध सैनिक अकाली फूला सिंह दियां सेवावां भी प्राप्त हो गईयां, जिस नूं उसने अपनी सेवा विच लै लिया। उसने अमृतसर शहर उपर अधिकार करन विच महाराजा
ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧੂਮ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਹਜੂਮ ਉੱਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਨੁਦਾਨ ਵਜੋਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਲਈ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪਲਟਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਡ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਲ ਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭੇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਿਲ ਸਾਰਜੈਂਟ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇਜ਼ਿਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਘੋੜਸਵਾਰ ਹੀ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਪਿਆਂਦਾ ਫੌਜ ਤੇ ਡਰਿਲ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਡਰਿਲ ਨੂੰ ਲੱਲੂਆ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅੰਗ ਉਕਤੀਆਂ ਤੇ ਮਖੌਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਤੇ ਗੋਰਖਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਿਆਦਾ ਪਲਟਨਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਪਿਆਦਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਵੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਿਆਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਆਦਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਲਈ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਪਚੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੌਸ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੇਖ ਇਲਾਈ ਬਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੋਪਾਂ ਢਾਲਣ ਤੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਪੁੰਨ ਤੋਪਚੀ ਬਣ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਵਿਆਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਿਲ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਉਂਦਾ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੈਨਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। 1803 ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੈਨਾ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਘਿਰਣਾ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਗ ਦਾ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਸਿਆਲਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਕ ਵੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸੁਸਿੱਖਿਅਤ ਫੌਜ ਨੂੰ ਝੰਗ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਾ ਆਈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਝੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਝੰਗ ਨੇੜੇ ਉੱਚ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੰਗ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫੌਜ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ, ਜੋ 13,000 ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤਿਆਰ-ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਦਾ, ਘੋੜਸਵਾਰ, ਤੋਪਖਾਨਾ ਭਾਵ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਹੁਕਮਾ ਸਿੰਘ ਚਿਮਨੀ ਤੇ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਨ। ਪਿਆਦਾ ਫੌਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ।
ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸਨ ਮੀਆਂ ਗੌਂਸਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਜੋ 10,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭਰਤੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਫੌਜ ਭੇਜਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ, ਨਕਈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਕੁਝ ਲੜਾਕੂ ਫੌਜ ਜੋ ਯੁੱਧ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31,000 ਸੀ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਰਣਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਰਿਲ, ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੇ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਪੱਧਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੈਨਾ ਨਾਲ 3-4 ਘੰਟੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਪਚੀ ਜਾਂ ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਇਨਾਮ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਡ 12 ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਸਮੰਤ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸੰਧੀ ਜਨਵਰੀ 1806। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਈ। 1800 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ 2 ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ। 1802 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਰਨੈਲ ਪੈਰੋ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਪੈਰੋ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੱਗ ਵੀ ਵਟਾ ਲਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪੱਗਵਟ ਭਰਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਭਾਵ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ